सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 16 दसंबर है, दिन वीरवार है। खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां अज दीयां दस दिंदे हां। अज बुलेटिन दे विच सब तो पहलां तुहानूं राहत वाली खबर सुणाउने हां कि पंजाब दे विच 9 दिनां दी हड़ताल तो बाद अज सरकारी बसां चलण लग पैणगीਆਂ। ट्रांसपोर्ट कामिਆਂ ने अपनी हड़ताल मुलतवी कर दित्ती है। कल ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे नाल इन्हां दी बैठक हुई है। उस बैठक दे विच सरकार ने भरोसा दिता है कि 842 नवीं बसां जल्दी सड़कां ते दौड़नगीਆਂ ते उन्हां बसां दे विच कच्चे मुलाजमां दीयां सेवावां रैगूलर कीतीਆਂ जाणगीਆਂ। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है कि कुछ दिनों तक कैबिनेट तो प्रवानगी लैके मुलाजमां नूं पक्के कीता जावेगा। होर मंगां डेटा एंट्री ऑपरेटर एडवांस बुकिंग दी तनख्वाह छेती वधाउण बारे भी फैसला लिया जावेगा। सो सरकार के भरोसे नूं देखदे होए हड़ताल नूं एक बारी मुलतवी करके 16 दसंबर यानी कि अज तो बसां चलाउण दा फैसला लिया गया है ते हड़ताल मुलतवी की गई है, खत्म नहीं की गई। जे सरकार ने मंगां ना मनियां तां हड़ताल दोबारा शुरू हो सकती है। दूसरी वड्डी खबर यह है कि सरकारी बैंकों की 2 दिना हड़ताल भी अज तो शुरू हो रही है। केंद्र सरकार के वलों 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की योजना के खिलाफ रोस मुजाहरा करने के लिए वख-वख सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख मुलाजम अज तो 2 दिनों की हड़ताल करेंगे। 16 ते 17 दसंबर नूं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के वलों यह सद्दा दिता गया है। अगली खबर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा के नाल जुड़ी हुई है। RBI ने हुण कह दिता है कि करतारपुर साहिब जाने वाले यात्री सिर्फ 11,000 रुपए तक ही नकदी लिजा सकणगे। रिजर्व बैंक ने बयान जारी करके करतारपुर साहिब जाने वालों के लिए करंसी की सीमा घटा दी है। लांघे राही जाने वाले श्रद्धालु 11,000 रुपए जां इन्नी ही राशि अमरीकी डॉलरां दे विच लिजा सकणगे ते वापसी वेले करंसी नाल लिआउण दी हद भी यही है, यानी कि 11,000 ना तां तुसीं 11,000 तो वध उधर लिजा सकदे हो, ना ही उधरों 11,000 तो वध लिया सकदे हो। WHO ने फाइनली कह ही दिता है कि कोविड का जिहड़ा टीका है ओमिक्रोन के खिलाफ घट असरदार है। करोना के टीके ਜਿਹੜੇ ਵੀ दुनिया के लोगों ने 2-2 टीके लवाए ने उन्हां दे लई यह झटके वाली खबर हैगी है, क्योंकि करोना का नवा रूप ओमिक्रोन है जिहड़ा उहदे ते टीका असरदार नहीं होवेगा। यानी कि हुण लोकां नूं कहा जाएगा कि ओमिक्रोन का नवा टीका बनाया जाएगा ते नवे टीके ने जिहड़े नवी वैक्सीन है वो लोगों के शरीर च पाई जाएगी। WHO ने तां इह भी कह दिता है कि जिहड़ा ओमिक्रोन स्वरूप है बहुत सारे मुल्कों के फैल चुकिया है तो यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि लोग हुण WHO दे इन्हां बयानां ते कोई खास यकीन करते दिखाई नहीं दे रहे। पर कैनेडा की सरकार ओमिक्रोन नूं लैके ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। कैनेडा छेती ही यात्रा पाबंदियां का ऐलान कर सकता है। कैनेडा आने वाले सारे गैर जरूरी यात्रियों ते रोक लग सकती है, यानी कि जिहड़े टूरिस्ट होणगे उन्हां ते रोक लग सकती है। अमरीका तो आने वाले यात्रियों नूं भी रोकिया जा सकता है। CBC मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते सूबियां दे प्रीमियर इस मुद्दे ते मीटिंग कर चुके हैं, पर हाले तक फैसलों बारे कोई जानकारी नहीं दी गई है। पर यह जिहड़ियां सूत्रां मुताबिक जानकारियां ने कि नवे चुके जाने वाले कदमां दे विच लाजमी एकांतवास ते टेस्टिंग की शर्त हो सकती है ते यह शर्त कैनेडा के पक्के नागरिकों ते भी लागू हो सकती है। लखीमपुर खीरी कतलकांड दे विच सिट की रिपोर्ट तो बाद लोक सभा दे विच यह मामला पूरा गूंजिया। केंद्र सरकार ते गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बरखास्तगी के लिए दबाव पूरा वध गया है। विरोधी धिर ने सिट की रिपोर्ट बारे अखबारों दे विच छपियां खबरां अपने हत्थां विच फड़ के लहराइयां। विरोधी धिर के लीडरां ने लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला नूं तख्तियां दिखाईयां जिन्हां ते लिखिया होया सी किसानां दे हत्यारे नूं गिरफ्तार करो। उधर लखीमपुर खीरी पहुंचे मिश्रा ने पत्रकारां दे नाल बदसलूकी कीती, एक रिपोर्टर का मोबाइल फोन भी खोण की कोशिश की। पंजाब दे विच टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ धरने हाले जारी रहणगे। पहलां गुराहां जथेबंदी ने इसका ऐलान किया सी ते हुण संयुक्त किसान मोर्चे के भी करीब सारे लीडरां ने इस ऐलान का समर्थन किया है। टोल फीसां दे विच वाधे का विरोध करदिआं ये धरने जारी रखण का ऐलान किया गया है जदों तक टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मालक हैगे ने ਜਾਂ सरकार है वो इस गल का भरोसा नहीं देण दी लिखती कि पहलां वाले ही टोल दरां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ लागू रहणगीਆਂ उदों तक धरने जारी रहणगे। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस काफले दे नाल किसान लीडर गुरनाम सिंह, चड़ूनी सुरजीत सिंह फूल ते जिहड़े सिख सियासतदान
ਦੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਮਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਕ DGP ਅਸਥਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ DSP ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ADC ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ BDPO, DDPO, ADC ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤਾਂ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ नहीं करना वो RSS नाल संबंध रखते हैं। वो RSS नाल संबंध रखते संयुक्त किसान मोर्चे तो इलावा किसान महासंघ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ,
ਰਿਹਾ, ਹੁਣ तक यही कहती रही है ते ये कह रहे ने कि मैं सरकार दा बंदा ते गल किधर नूं जांदी है। नाल ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि किसान महासंघ है जिहड़ा उस दे अहुदेदार राजेवाल भी रहे ने ते इस महासंघ दा सरकार जां लीडरां दे नाल कोई संबंध ही नहीं है। इस जथेबंदी दे विच हरमीत सिंह कादियां, गुरनाम सिंह चड़ूनी भी अहुदेदार रहे ने ते इहदा RSS दे नाल कोई संबंध नहीं है। नाल ही डल्लेवाल ने यह भी दस्सिया, कहंदे जदों संयुक्त किसान मोर्चा बनिया है, जदों संघर्ष चल रहा सी तां राजेवाल साहब कई वारी इहो जिहे बयान दे दिंदे सी कि मैं इन्हां दी ढाल बन के खड़ा हुंदा सी, साडे च कदे कोई मतभेद नहीं रहा। हुण नहीं पता कि राजेवाल इहो जिहे बयान मेरे लिए क्यों दे रहे ने। मैं समझदा पता नहीं एडी सियाणी उम्र दे आगू ने, सीनियर आगू ने की कारण उन्होंने क्यों ये गल कही है। एक भी पहली तो गल है, मैनूं यही कहना बड़ा गलत लग रहा है कि मैं तो स्पष्टीकरण देवां भी मेरा RSS नाल की संबंध है या नहीं है। इन्होंने अपने आप ही इन्हां गल्लां दा तां सारे लोकां नूं पता भी असीं किस नेचर दे बंदे ने। दूसरी गल ये है कि देखो, सरकार एक पासे तो सरकार ये कह रही है कि जी डल्लेवाल मोर्चे दे विच फैसला नहीं होण दे रहा, जिहड़ी कि RSS दी सरकार है वो कह रही है डल्लेवाल फैसला नहीं होण दे रहा जी। ते दूसरे पासे मतलब ये गल आउणी तां मैनूं लगदा नहीं गा भी पता नहीं साडे वीरां नूं की होएगा, किस गल दी घबराहट है, किस गल दी बुखलाहट है। ये भी उदों पहला राष्ट्रीय किसान महासंघ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ अटेंड करते रहने। ਹੁਣ राष्ट्रीय इस तरह SKM ਦਾ कोई प्रेजिडेंट नहीं, ठीक है। इसे तरह राष्ट्रीय किसान महासंघ ਦਾ भी कोई प्रेजिडेंट नहीं, कोई वाइस प्रेजिडेंट नहीं। उधर उगराहां जथेबंदी ने टोल प्लाजिਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ फैसले दे नाल समर्थन है जिहड़ा वो जाहिर किया, कहा कि कोई भी टोल प्लाजे कंपनी का कर्मचारी भी इत्थे नहीं आया। हालांकि पंजाब दे विच सारे टोल प्लाजिਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ चुके जाने सी, पर हुण भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੋਲ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੇਂਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ? ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਗੂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ? ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਗੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਸ਼ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਏ ਫਤਿਹ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਖੁਰਦ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 339ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ 399 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ
गेट ते हवन भी किया गया। राकेश टिकैत ने अपने काफले दे गाजीपुर तो पश्चिमी यूपी के जिले मुजफ्फरनगर के पिंड सिसौली जाण दौरान जिहड़ा स्वागत होया इन्हां दा उस दियां तस्वीरां भी सोशल मीडिया ते सांझियां कीतियां ने। राकेश टिकैत जिहड़े भारतीय किसान यूनियन के प्रधान नरेश टिकैत के छोटे भरा ने अक्सर यही कहते सी कि कानून वापसी तो बाद ही घर वापसी होवेगी। सो हुण राकेश टिकैत की घर वापसी हो चुकी है ते पंजाब दे विच दिल्ली फतेह करके जिहड़े किसान जां उन्हां दे समर्थक तुरे होए सी बार्डरां तो ਉਹ ਹਾਲੇ भी ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਅਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। BSF ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਦ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਡਰ ਗਲਤ ਨੇ, BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 93,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 60 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PRTC ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੰਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। IAF ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ 8 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ NCRB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗੰਗਾਧਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CM ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ, 2-3 ਵਰਕਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਭੱਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਧੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ 250-300 ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, 10 ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਣਮੁਲਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਟ ਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ तो कुछ हो गया हाँ उन्होंने ये बात है तेरे से लाठी सर असल में तुझे मैं निकल पड़ा सी आपने कोई
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਕਰੀਬ 70% ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, DGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ WHO ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 77 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -3.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ -3.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। CBI ਅਤੇ ED ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।